समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने आपण बाइबल रे एदन उद्यान बोली गोटे शब्द आपड़ शुणी थे जोटा कि आदि पुस्तक रही अच्छे। आ परमेश्वर जितेबाला मनुष्य को निर्माण कले आतेबाला परमेश्वर मनुष्य को लेकिन एदन उद्यान भितर रखिले जोटा कि आदि पुस्तक एक पर्वर आरंभ करिकी आपण 3 पर्व भितर आप पढ़ी पारे। परमेश्वर मनुष्य को एदन उद्यान भितर रखिले किंतु प्रश्न होउछि कौन, परमेश्वर जो एदन उद्यान तैयारी करथिले कौन ताहा आजी पर्यंत अछि कि? से प्रश्नर उत्तर को जानिया निमंते ए वीडियो को आपण देखुथांतो। आजिर एदन उद्यान को आम देखा। आउ गोटे विषय मुझे आपन कही रखुच्छी, केवल सेतिक नुहे, अनेक लोक माने समाने कमेंट करते आमे माने इस्राएल देश जीवापाई इच्छा प्रकाश करुअछु, तेबे आमे इस्राएल देश केमिति जीवा आमको कहतु, केते खर्च हबो, केमिति रहिबा आमको कहतु, ताहा मध्य मु आपण मानकु जणैबी प्रिय बंधुगण ए वीडियो रे। सेतिपाई वीडियो को आपण देखुथांतु। आपण इस्राएल किपरि जिवे तार इनफॉरमेशन पाई जिवे। आउ आजिर जो एदन उद्यान देखिया पाई केमिति आ सेटा मध्य आपण जानि परिबे। तबे प्रिय बंधुगण एदन उद्यान प्रकृत रे एदन उद्यान आज अछि कि? तबे वीडियो को आग को नेबा पूर्वर मु आपन कहि रखुअछि जे वर्तमान आमे माने एदन उद्यानर निकटवर्ती होइअछु। तबे आजिर जो एदन उद्यान एमिति देखिया पाई ठीक देखंतु। हाँ प्रिय बंधुगण, आउ आपण वर्तमान जो जगह देखुचंती एदन उद्यान, एटा टाइग्रिस एवं यूफ्रेटिस दुईटा नदीर मध्यवर्ती अंचल। एटा आपण मैप रे भी देखंतु मिल जिवो जे टाइग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी एदन उद्यान केउठारे। ये होची आजिर एदन उद्यान। किंतु प्रिय बंधुगण एटा जणैबा बहुत कष्ट जे एक्जाक्टली परमेश्वर आदम को क्यों जगार तैयारी करथिले धूलिरु नेकी, आउ हवा को क्यों जगार तैयारी करथिले सही जगह मु आपन को देखै परिबि नाही, कारण सेटा आजी पर्यंत केही सठिक भाव जानी नाहांती कि जानी नाहांती परमेश्वर आदम हवा को एक्जाक्टली क्यों जगार तैयारी कले, आउ क्यों जगार जीवन वृक्ष रखा हितला, सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल क्योंटी थिला, से समस्त विषय एक्जाक्टली आपण जानी परिबे नाही, कारण केही मते जानि नाहांती। किंतु प्रिय बंधुगण ये जो एदन उद्यानर एरिया आपण जो देखुचंती एटा किंतु सत्य विषय अटे। ये होची एदन उद्यानर एरिया अटे। तबे आपण प्रश्न करि पारंती, तबे से गछ दुईटा गला कुआडे? गोटे होची सद सद ज्ञानदायक वृक्ष आ गोटे होची जीवन वृक्ष। तबे प्रिय बंधुगण मु आपण कहि रखुअछि से गछ दुईटा परमेश्वर ही उठे नहीं चंते। जदि आपण प्रकाशित वाक्य पढ़िबे शेष आड़क सेठी लिखा अछि परमेश्वर कहउचंती आमे तुमको जीवनदायक वृक्षर फल आमे खाइबा को दबो। तबे गछ एठी नुहे, गछ दुईटा कोठी अछि परमेश्वर को पाखरे अछि, से गछ एठी नाही। किंतु एदन उद्यानर जो एरिया सेटा वर्तमान रही अच्छी आपण देखुचंते। किंतु प्रिय बंधुगण मु आपन कहि रखुछि, मु आपन आगुरु भी कहिथिले जे एक्जाक्टली परमेश्वर माने क्यों जगार मनुष्य को निर्माण कले सही जगह मु आपन को देखै परिबे नाही, कारण मु निजे भी जानिनी परमेश्वर क्यों जगार मनुष्य को धूलिरु तैयारी कले। किंतु प्रिय बंधुगण एदन उद्यान
ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ଅଂଶ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ପରିବେଶର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ବାଇବେଲ କୌଣସି ରୂପରେ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଟା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆଦମ ଏବଂ ତାହାର ଅସ୍ଥିର ପଞ୍ଜରରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ନେଇକି ନାରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତା ନାଁ ଦେଲେ ହବା। ଆଦମ ଏବଂ ହବା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହେ? ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି। ମାଙ୍କଡ଼ କାଳକ୍ରମେ ଉନ୍ନତ ହେଇ 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 ଲାଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟିରୁ ହିଁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଅଛି, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମାଟିରୁ ତିଆରି, ତେଣୁ ମଣିଷ କେଉଁଠି ମିଶିବ? ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିବ। ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶେ। ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଧୂଳି, ତେଣୁ ମଣିଷ ଧୂଳିରେ ସେ ମିଶିବ। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବେଶର ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଆଦମର ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଜରା ନେଇକି ସେ ହବାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ପରିବେଶର ନାରୀକୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସର୍ପ ଆସିଲା, ନାରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲେଇଲା। ନାରୀ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲେଇଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦୋଷ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣକୁ ତିନୋଟି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ, ମଣିଷର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମଣିଷ ଆରାମରେ ଥିଲା, ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇଲା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯାଇକି ଲୁଚେଇଲା। ଆଦମ ହବା ନିଜକୁ ଲୁଚେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଦମ ହବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଲୁଚିଛୁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସେ ଫଳ ଖାଇଛ କି ଯେଉଁଟା ମନା କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଦମ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ନାରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରୀ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ସର୍ପକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଯେତେବେଳେ ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମଣିଷ ଭିତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା,
ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଏଇ ଅଂଶଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ରହିବେ ସେଠି 15 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ଅଲଗା ସମୟ ଅଟେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ 16 କି 17 ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଏହି ଦେଶକୁ ଯିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିସା ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଭିସା ଯେମିତି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇନଯାଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିସା ରିଜେକ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ସେଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିସା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ପାସପୋର୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବେ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ ଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ। କାରଣ ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ଲେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ, ଆସିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଗଲା 3 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ ରହିବେ, ବୁଲିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିହାତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 4 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ସବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ରହିଅଛି, ଆମର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନାଁ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଦ୍ରା ନାଁ ହେଉଛି ସେକଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାରୁ ସେକଲକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠାକୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକୁ ସେକଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ବି କାରବାର କରିବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସେକଲରେ ହିଁ ହେବ, ସେକଲ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକଲ କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, କାରଣ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକଲ ଆପଣଙ୍କର 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ସେକଲର ମୂଲ୍ୟ 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ସେକଲ ବା 25ରୁ 30,000 ସେକଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ର ଇଏ କରିଥିବେ, ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବେ, ଯିବା ଆସିବା ଉଭୟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି 15 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 15 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍। ୱାଓ, ଏଇ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସଜେସନ୍। ଗାଇଡ଼ କହିଲେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି, ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼କୁ ଆପଣ ଧରିବେ, ଗାଇଡ଼କୁ ସବୁ କଥା କହିବେ। ସେ ଗାଇଡ଼ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବ। କେଉଁଠି ହୋଟେଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହିଛି, ମାନେ ସେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁବିଧା। ମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଦେବେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଉ ଯାଉ ସେଠି ରହିଯିବେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ହୋଟେଲ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେ ପଇସା ଆପଣ ଦେବେ ସେଠି। ଆଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ା ବି ବହୁତ। ଆଉ ସେଠି ହୋଟେଲରେ ବି ଖାଇବା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିକି ନିଜେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କବର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, କାହ୍ନା ନଗର, ଏହିସବୁ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଭଡ଼ା କରିବି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ମୋର ହିସାବରେ ଆପଣ ଭଡ଼ା ନ କରିକି ଆପଣ ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ। ଏହି ଦେଶରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଚାଲେ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବେ। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ ତାକୁ ଟ୍ରାମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଟ୍ରାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଗାଇଡ଼ ଯଦି ନେବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଗାଇଡ଼ ଯଦି ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ।
कम से कम 15 दिन प्लानिंग करिके आपण जातु। हाँ प्रिय बंधुगण, अति कम 15 दिन प्लानिंग करी जातु। जदि परमेश्वर मते सुजोग दियंते तेबे मो कम से कम गोटे मासर प्लानिंग करके जीवी। जदि प्रभु मते जदि सुजोग दियंती ए जगह को जाइकी जत सब बाइबल रिलेटेड जगह गुड़िक देखापी जदि प्रभु मते सुजोग दियंती तेबे मो निहाती गोटे मासर प्लानिंग करके जीवी। तबे प्रिय बंधुगण, ए वीडियो आपको किपर लगिला कमेंट करंतु, ए वीडियो को शेयर करंतु, आउ चैनल को जदि प्रथम थर पर आसचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, कारण आगामी दिन में एमिति वीडियो आपन को आहुरी भी मिलवा को पारिबो। तबे प्रिय बंधुगण, समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। आज पे एतिकी। वीडियो भल लगी शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज पे एतिकी। पुणी भेट हबो आपण सहित आउ गोटे वीडियो रे आउ गोटे अध्याय रे। आगामी वीडियो मध्य बाइबल रिलेटेड जगह पर हबो। समस्त को नमस्कार।